الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yurtdan bar qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi. Va ko'ngil to'larimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahllariga va sahobalarga borib erishsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, muhtaram aziz qardoshlarım. Allah Teala bizlerin kılgan amel gıybetlerimizni, tutkan rozalarimizni özünün keng rahmeti bilen dirsep kabul etip, özü va'da etken ecir savaplarga erişlerimizni nasip etsin. İki cuma arasında kılgan, bilip bilmey kılgan günahlarımızını yarlıqasın, keşirsin. Indi bina elhamdülillah tağın bir cuma gününe ayak bastık. Indi Allah'a şükür uzaklamay Ramazan ayının ortasına da yakınlaşabız. Vakit sizilmeyde, ötede kite. Әлі міне кіребіз, міне енді Рамазан айы келіп жетер деп сүйіне қаршы алған Рамазан айыбыз енді әйткенімізше үштен біріліші өтіп те кетті десек бола. Енді әйткенімізше Аллах Тағала шушы Рамазан айында қылған ғамал ғибадаттарыбызны өзі дұрыстап қабыл етсін. Бүгін иншаллах тоқталып кетербіз, давам етіп кетербіз İslam dini negizleri degan kitapni qarauına hem indi tutalib qolgan edik. Alloh Taolaning borligi turunda 3 fikr degan temada. Bu dunyoni barcha alamlarni yo'qdan bar qilgan yaratuvchining borligi turunda kishilarda 3 turli fikr bo'lirga mumkin. Onun birinchisi ona da kimdir yaratgan, bar etgan degan fikr. İkincisi ise ol o'zi bar etgan degan fikr bo'lsa, uchinchi fikr ul başlangıcı hem ahırı bulmagan мәңгілік ilahi zat degan fikir. Şuшы 3 türlü fikirge kısaca to'xtalib anlatıp keterge tırışırız. Birinci fikir, yani Allah'ını kimdir bar etken degan fikir tüpten dürüst bulmağı, yalğaç fikirligi bizge ma'lum. Ne için degende? Çünkü yaratuşu nindidir başka zat yaratkan bulsa, ol özü de yoktan bar kılıngan bulur idi, özü de mahluk bulgan bulur idi. Hem Allah'ı Teala'nı kimdir bar etken bulsa, ol yaratuşu tügül ekirsince yaratılgan, yani şeklengen hem özünün yaratuşusuna muhtaç bulgan mahluk bulup çıkar idi. Ama de lakin biz biliriz Allah Teala ol bir kimge de muhtaç tügül, ol birden bir kudret iyesi bizni yoktan bar kılışı iken biz biliriz. Şunысы da mühim, eğer kimdir Allah'ın yaratuşusu bar deb aytsa, şunda ikinci fikir kelip tuğa, Allah'ın şuşa yaratuşusun kim bar etken degan fikir. Hem bunday narsa kelip çığa, sapochka deb aytganda. Bunda shilbar kelip çığa, hem onun ahırı biz birinchilikda barib çığa almaymiz. Yaratuşusun yaratuşu şulay aytib, endi tizilib ketadi, amma lakin Alloh diyu dürüst tügül, bu indi tağı özü bir zor bir yalğış fikir. İkinci fikir, yani yaratuşu özü bar etken degan fikir de tüpten yalğış fikir ikenin biz anlayız. Çünkü yaratuşu özü bar etken deb aytuning ma'nasi yo'q narsa özü barlıqqa ketirdi degan ma'noni anlata. Bu aqlga kishining mantig'ina to'g'ri kelmay turgan xiloflik hammaning bo'luvi hech mumkin tugil. Bu yalğış fikir iken biz biliriz. Ama da lakin ezgine şitkerek gitip etsek, qaysi bir vaqtda kishilardan shunday fikir eshittirga to'g'ri keladi. Alloh Taala turunda tugul, tabiat turunda, bu dunyoning borliqqa keluvi turunda, yanasi dunyoda o'zidan o'zi borliqqa kelgan, u yo'qdan borliqqa kelgan. Shartlov borliqqa kelgan, nechakdir shulay aytib, dunyo borliqqa kelgan degan fikrlar eshittirga to'g'ri keladi. Amma da lakin bu da bitinde bir ahmoqlarning aytgan so'zi desam, g'afutinamen. Ama da lakin ahmaklar sözü. Neçeginde yok nerse özünden özü barlıkka gelsin, özünüzü barlıkka getirsin. Biz özümüz barlıkka getirdik mi? Eki minamda yok nerse özünüzün barlıkka getire ala mı? Maşına özünden özü barlıkka geldi desek, biz şanabız mı? Şanmayız. Anı da kimdir tüzürge teyiş, yasarga teyiş. Ama da lakin yok nerse özü yasay almay, buldura almay. Hem Allah Teala'nın bu mesela fikirge eğlenip aytsak, Allah Teala da özü buldura almay.
Ул фикер дөрес түгел, ялгыш фикер. Һәм өченче фикер ул да булса, яратучы ул башлангычы һәм ахыры булмаган мәңгелек илаһи зат. Менә бу фикер инде дөрес фикер икәненә без ышанабыз, инанабыз. Без шушы фикер буенча яшибез. Әгәр шушы фикерне карасак, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел икәнен беләбез. Аннан башка бер нәрсә дә булмас икәнен дә беләбез. Моңа бер бәләкәй генә мисал китереп карарга була. Кемдер килешер, кемдер юк. Әмма ләкин әгәр дә без ноллләрне бердән башка тизеп чыксак, алдына берле санын куймыйча нолллар тизеп чыксак, ул нолллар бер нәрсә аңлатамы? Ул нолллар бер нәрсә дә аңлатмый. Әгәр дә шушы ноль каршысына берле санын куйсак, бу нолллар инде көчкә ия, аның инде нәрсә дә булса аңлата башлый. Шуның сыман, бу дөньядагы бөтен мәхлук шушы нолллар берлегә мохтаҗ булган сыман, бу дөньядагы бөтен мәхлуклар Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ. Без һәрберебез Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә булмаса иде, без булмас идек. Әмма ләкин алай дип әйтү дөрес түгел инде. Аллаһ Тәгалә кичерсен. Аллаһ Тәгалә бар, ул мәңгелек, аның башы һәм аның ахыры юк. Ул мәңгелек илаһи зат. Аның кудрәтенә, аның көченә ия булган бер зат та юк икәнен без беләбез. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә үзе кайдан бар булган соң дигән сорауга яратучы, башлангычы һәм ахыры булмаган мәңгелек илаһи зат дигән фикер бердән бер дөрес һәм акылны канәгатьләндерерлек җавап икәнен без беләбез. Димәк, Аллаһ Тәгалә ул барлыкка килмәде. Аллаһ Тәгаләнең берлеге турында бу мәсьәләләр буенча түбәндәге төп фикерләрне белдерергә мөмкин. Аллаһка тиң булган башка яратучы юк. Икенче фикер, ул үзе берничә өлештән гыйбарәт дип әйтү дөрес түгел. Беренчесенә тукталып китсәк, берничә бер-берсенә охшаш булган илаһи зат бар дип әйтү, һәрбер шундый илаһның шиксез кудрәте бар дип әйтүгә тигез. Ләкин шундый сыйфатларга ия булган, ягъни шиксез кудрәтле ике Аллаһның бар булуы мөмкин түгел. Бу фикерне ниндидер оешмада икенче җитәкче яки баланың ике атасы бар дигән фикерләр белән чагыштырырга мөмкин. Ике Аллаһ булса, алар бер-берсенә юл куеп, килешү төзергә тиеш булырлар иде. Дөнья барлыкка китерәсе булсынмы, кешеләрне барлыкка китерәсе булсынмы, алар үзара килешергә тиеш. Шулай бит. Берсе әйтик теләсә, берсе теләмәскә мөмкин. Икенче мосын эшләргә теләсә, икенчесе теләмәскә мөмкин. Шуңа күрә бу фикернең дөрес булмавын инде без аңлыйбыз. Һәм дәвам итеп карасак, һәм бу очракта кемгәдер, ягъни башка затка юл куючы Аллаһ барлык нәрсәләргә дә тулы хукуклы хуҗа була алмас иде. Бердән бер хуҗа була алмау инде илаһлык билгесе түгел, ягъни Аллаһның билгесе түгел. Килешү ул үзеңне шикләү, һәм бу сыйфат илаһи затка берничә хас була алмый. Шуңа күрә бер-берсенә тиң булган ике яки күбрәк Аллаһның булуы берничә мөмкин түгел. Без моны инде әлхәмдүлилләһ аңлыйбыз. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, әзрәк кенә читкәрәк китсәк, һаман да кемнәрдер бәлкем бу фикерләр белән килешмәс. Шул ук мөселман булмаган кешеләр үзләренең сүзләренә үзләре каршы булган кинолар төшерә дип әйтсәк була инде. Анда Война богов дип, анда Война титанов дип, анда әлләнди шундый фильмнар төшерәләр. Янәсе үзләре үк әйтәләр, әгәр дә Аллаһлар икәү булса, илаһлар икәү булса, өчәү булса, алар арасында сугыш булыр, килешмәгәнлекләр булыр иде, үзара талаш сугыш булыр иде, алар шундый фильмнар төшерәләр. Әмма ләкин әлхәмдүлилләһ без бернинди сугышта күрмибез. Әлхәмдүлилләһ тынычлыкта яшибез. Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылды, безгә дөньяны яратты, җир шарын яратты, суларга һавабызны бирде, кояшны бирде, айны, йолдызларны бирде, һәм без яшибез тыныч тормышта, Аллаһка шөкер. Инде калганы үзебездән тора, анда үзара кеше арасындагы сугышлар, талашлар турында сүз бармый. Шуңа күрә без аңларга тиеш. Илаһи зат, бар нәрсәгә кудрәтле зат, ул берәү генә, ул бердән бер генә. Иисус та аның улы түгел, Мәрьям да аның әллә кеме түгел. Бар тик Аллаһ Тәгалә генә бердән бер зат. Аның кудрәтенә безнең көчебез якын да түгел. Аллаһ Тәгалә бул дип әйтсә, ул нәрсә була.
Шулай бит? Шулай. Әгәр кемдер яратучы өлешләрдән гыйбарәт дигән фикер әйтсә, без аерым өлешне берничектә иләһ дип атый алмаган булыр идек. Чөнки аерым бер өлеш башка өлешләргә мохтаҗ була. Ә мохтаҗлык сыйфатына ия булган нәрсә илаһлык статусына һәм илаһлык билгеләре булып саналган шиксез кудрат һәм шиксез бөеклек кебек сыйфатларга дәгъват кыла алмый. Бу шулай ук инде кимчелек булган булып чыгар. Аллаһ Тәала кимчелексез зат. Аллаһ Тәаланың бернинди кимчелеге дә юк икәнен без беләбез. Аллаһ иләһ тудыра ала дигән фикердә ислам тәгълиматына туры килми. Булай дип әйтү бөек яратучыга мәхлук сыйфатын бирү булып санала. Тудыру ул фақат мәхлукларга гына хас. Ягъни Аллаһ Тәала яраткан затларга гына хас булган сыйфат бу. Тудыру. Менә инде карасак, әни кеше баланы таба, анда хайваннар бала таба, анда йомыркадан барлыкка киләм, анда булай барлыкка киләм. Бу тудыру кешеләргә, анда мәхлукларга, бүтән затларга булган хас бер сыйфат. Әмма ләкин Аллаһ Тәаләгә бу сыйфат хас түгел. Шулай итеп, ислам динендә яратучының, ягъни илаһи затның берлеге бик мөһим принцип булып санала. Бернинди мәхлукны да, шул исәптән кешене дә илаһ дип кабул итмәү ислам акыйдәсенең катгый таләбе булып тора. Илаһи затка гына хас булган шиксез куәтлек, бөеклек һәм башка шундый сыйфатлар белән Аллаһтан башка кемнедер яки нәрсәнедер сыйфатлау ислам дине буенча катгый тыела. Бу мәсьәләне әйткәч, шуны да күз алдына китереп китик. Безнең нинди күренешләр күрергә туры килә? Кемнеңдер якыны үлеп китә, кемнеңдер анда кайсыдыр җирлектә бер изге кеше үлеп китә, анда ул кешеләрне нишләтәләр инде? Изге бер кешегә күтәрәләр, аннан сорый башлыйлар, яки аны илаһ урынына күтәрү күренешләре юк түгел. Кызганычка каршы андый күренешләр бар. Димәк, бу сүзләрдән караганда, бу әйтелгән сүзләрдән караганда без нәрсәне аңлыйбыз? Бернинди кеше дә, бернинди мәхлук та илаһ дәрәҗәсенә күтәрелә алмый. Чөнки беләбез, пәйгамбәребез дә ул бу дөньяда яшәгәндә Аллаһның пәйгамбәре булды. Безгә, безнең өчен ул замандагы сахабалар өчен дугалар кылды, алар өчен сорады. Әмма ләкин үлгәч нәрсә диде? Үлгәч Аллаһка мөрәҗәгать итегез диде. Мин үлгәч Аллаһка мөрәҗәгать итегез, Аллаһтан сорагыз диде. Шулай бит? Пәйгамбәрбез әйтмәде, миннән сорагыз, мин сезгә үлгәч тә ярдәм итәрмен дип әйттеме? Юк, әйтмәде. Әйтмәде, чөнки ул белә. Ул безгә мисал, бу пәйгамбәрбез үзенең мисалында әйтте. Әгәр дә инде кем дә булса лаеклы булган булса, үлгәннән соң да сорауга, ул булыр иде пәйгамбәрбез. Әмма ләкин пәйгамбәрбез моннан тыйды безне. Аннан сорамаска кушты, Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кушты, Аллаһ Тәаләгә турыдан-туры мөрәҗәгать итәргә кушты. Шуңа күрә без беләбез, Аллаһ Тәалә безне һәр даим ишетә, һәр даим күреп тора. Нинди телдә булуга карамастан, нинди сәгать ничәдә булуга карамастан, тәүлекнең кайсы вакытында булуына карамастан, ул безне ишетеп тора, күреп тора, белеп тора, дугаларыбызны ишетә һәм дугаларыбызга иншааллаһ җавап бирә. Әмма ләкин җавап бирәме, юкмы, ансы инде безнең әле үзебездән дә тора. Без сәбәпләр кылабызмы аңа, юкмы? Әллә инде Аллаһның кушканнарын үтәмичә харамнар белән генә яшәйбезме? Аларны да карамый түгел. Шуңа күрә һәрберебез инде үзебез игътибарлы булырга тиешбез үзебезнең тормышыбызга, үзебезнең яшәешебезгә. Һәм инде кире бу Аллаһның сыйфатларына әйләнеп кайтсак, димәк, Аллаһ Тәгалә башкаларга тиң булмаган, башкаларга охшамаган, охшашы да булмаган илаһи бер зат. Аның кудрәте иксез-чиксез. Без моны беләбез. Аллаһ Тәгаләнең исемнәренә инде шулай ук тукталып китәрбез. Без Аллаһ Тәгаләне акыл белән күз алдына китерә алмыйбыз. Чөнки аның изге исемнәре ярдәмендә Раббыбыз турында нәрсәдер, ләкин аның изге исемнәре ярдәмендә Раббыбыз турында нәрсәнедер белә алабыз. Ислам галимнәре аңлату буенча Аллаһның 99 исеме бар. Шул исемнәр Коръәндә һәм пәйгамбәребезнең хәдисләрендә чагылыш таба, ягъни шушы Коръәндә һәм хәдисләрдә әйтелеп киткән Аллаһның исемнәре турында без белә алабыз. Һәм алдыга китеп шусын да әйтәсе килә, Аллаһ Тәгаләне күз алдына китерү тыелган, ул дөрес нәрсә түгел. Хәтта аны сурәтләргә, Аллаһның сурәтләргә шәригатьтә тыелган. Без моны беләбез. Шулай бит? Чөнки Аллаһ Тәгаләне без бербез дә күрмәдек. Аның нинди кыяфәттә икәнен без бербез дә белмибез. Аңа сурәт бирү, аны ничек тә булса тасвирлау, аңа ничектер кимчелек китерү булып чыга.
Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә кимчелексез, аның кимчелеге юк. Шуңа күрә без моны белергә тиешбез. Әгәр ниндидер китап күрәбез икән, Аллаһ Тәгаләне сурәтләгән, анда ислам дине дип китабы дип бирәләр икән, шунда Аллаһны сурәтләп ясаганнар икән, димәк бу китап ислам диненә бернинди кагылыш та булмаган бер китап булып чыга. Ни өчен әйтәм? Чөнки әле бәләкәйрәк чакта таратып бирделәр шундый бер китап. Үзләренчә инде ислам дине буенча тегеләй болай дип кертеп бирделәр ул китапны, ачып караган идек. Анда Аллаһны сурәтләгәннәр, фәрештәләрне сурәтләгәннәр, башкаларны сурәтләгәннәр, әмма ләкин безнең шәригатыбызда булар һәрберсе тыелган гамәл. Аллаһның һәрбер исеме аның нинди дә булса сыйфатын яки аңа гына хас булган ниндидер гамәлне белдерә. Шушы исемнәр иң гүзәл, иң камил һәм ниндидер хикмәтле мәгънәгә ия булган исемнәр. Мәсәлән, Самиун, ишетүче, Басирун, күрүче, ягъни ишетүче һәм күрү, ишетү һәм күрү Аллаһ Тәгаләнең сыйфатлары. Ләкин Аллаһ Тәгалә ничек ишетә һәм ничек күрә, кеше акылы моны аңлап бетерә алмый. Без күнеккән, менә безнең каршыда күзебез күрә, без аны күрәбез. Безнең кырыйда, әйләнә-тирәдә сөйләшсәләр, без аны ишетәбез, без аңа күнеккән. Әмма дә ләкин анда бинаның тышкы ягында дип әйтик инде, читтәрәк, километр читтә нәрсә сөйләшәләр, нәрсә бар анда, без аны күрмибез, без аны ишетмибез. Без шушыңа өйрәнгән. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең күрү, ишетү сыйфаты аның мәхлукларыныкына ошамаган. Һәм ни рәвештә икәнен дә без әйтә алмыйбыз, без белә алмыйбыз. Һәм без аның турында уйлап баш ватырга тиеш түгел. Безгә ул кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә күрә икән беләбез, Аллаһ Тәгалә ишетә икән беләбез. Бу дөньяда һәрберебезне күреп тора, һәрберебезне ишетә икән, без аны беләбез. Әмма дә ләкин ни рәвешле, ничек икәне ансы безгә кирәк түгел. Кирәкме ул безгә? Аң белән баш вату кирәкме? Кирәк түгел. Нәрсә бирә ул безгә? Бер нәрсә дә бирмәй. Аллаһ исемнәрен уйлап чыгарырга ярамый. Аларны белер өчен Коръәнне һәм хәдисләрне генә кулланырга мөмкин. Раббыбыз турында фикерләгәндә, аның турында нәрсә дә булса берләргә теләгәндә, без аның камил һәм гүзәл исемнәренә мөрәҗәгать итәргә тиеш. 5 вакыт намазны һәрбер мөселман Фатиха сүрәсен укып башлый. Һәм шуны укыган чакта мөэминнәр өчен бик мөһим һәм кыйммәтле булган Аллаһ исемнәрен санап чыга. Галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһка мактау булсын. Ул мәрхәмәтле, ул рәхимле. Шушы аятларның мәгънәләреннән без Аллаһы Тәгаләнең барча галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы булуын, шулай ук аның мәрхәмәтле һәм рәхимле булуын беләбез. Һәм әгәр дә мәсәлән рәхимле дип әйтәбез икән, димәк моның Аллаһтан рәхимлерәк беркем дә юк дип аңларга тиешбез. Димәк Аллаһ Тәгаләдән дә рәхимлерәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә камилрәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә гадилрәк зат юк. Аллаһ Тәгаләдән дә юмартрак зат юк. Зат юк һәм башкалар. Монда шутлап китсәң инде 99-да шутлай башласак, вакыт байтак кирәк. Шуңа күрә исемнәрне әйткәндә без беләбез. Сүздә юк, ул кешеләргә дә хас булган сыйфат күпмедер рәвештә гаделлек, шул ук ишетүчәнлек дип әйтик, күрүчәнлек. Әмма дә ләкин безнеке шикләнгән. Безнеке шик бар. Без шул шиктән чыга алмыйбыз. Әйтик, гадел була алабыз, сүздә юк. Әмма дә ләкин иң гадел була алмыйбыз. Һәрбер эштә гадел була алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәдә гадел. Аллаһтан да гаделрәк зат юк. Аның гаделлегенә дә тиң булган зат юк. Якын да килгән зат юк. Менә шуны без аңларга тиеш. Әйтик, шул ук гадел дигәндә гаделлек турында сүз барса, әл-гадел дип әйтсәк инде өстәп. Монда инде Аллаһ Тәгаләнең гаделлеге турында сүз бара дип аңларга була дип әйтик. Аллаһ Тәгаләнең күркәм исемнәре мисалы буларак Хашр сүрәсенең ахыргы аятларын да китерергә мөмкин. Монда карап китсәк, мәгънәсен Аллаһның сыйфаты шулдыр ки, аннан башка гыйбадәткә лаек булган зат юк. Ул күренмәгәннәрне дә, күренгәннәрне дә белүче, галим. Аллаһ шәфкатьле, ар-Рахман, рәхимле, ар-Рахим.
Аллаһның сыйфаты шулдыр ки, аннан башка гыйбадәткә лаек булган зат юк. Ул бөтен мөлкәтнең бердән бер патшасы, Әл-Малик дибез. Ул кимчелексез, изгедер, Әл-Куддус, сәламәтлек бирүче, Әс-Сәлам, тынычлык ва иминлек бирүче, Әл-Муъмин, саклаучы, Әл-Мухаймин, бар нәрсәгә дә көче җитүче, Әл-Азиз, олуглыкта тиңе булмаган, Әл-Җаббар, бөеклек һәм югарылык иясе, Әл-Мутакаббир. Ул барча кимчелекләрдән пак һәм аңа тиңдәштерелүче барча нәрсәләрдән өстен. Ул Аллаһ юктан бар итүче, Әл-Халиq, халык кылучы дип әйтәйек, Әл-Халиq, яралтучы, Әл-Бари. Иң матур исемнәр Аллаһта гынадыр. Күкләрдә һәм җирдә булганнарның барчасы да аңа тәсбих әйтә. Җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләр аны мактый, ул кудрәтле, Әл-Азиз һәм хикмәтле, Әл-Хаким. Менә бу Хашр сүрәсе 59-нчы сан белән килә торган сүрә дип әйтик инде, 59-нчы сан астындагы сүрә. Ачып карый аласыз 22-нче, 24-нче аятларда бу инде сүз бара. Шулар турында Аллаһ Тәгалә әйтеп китә, үзенең исемнәрен безгә белгертә Аллаһ Тәгалә. Чөнки Аллаһ Тәгалә белгертмәсә, без белә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә буларны җиткермәсә, без аны каяндыр анда күктән алып әйтә алмыйбыз. Әйткәнебезчә алданрак әйтеп киттек инде, Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен без үзебез уйлап чыгарырга, үзебезгә уйлап чыгарырга ярамый. Бу тыелган. Аллаһ Тәгалә әйткән, без шуларны әйтә алабыз. Аллаһ Тәгалә тыйган икән, без инде ул бүтән Аллаһ Тәгалә белгертмәгән исемнәрне без уйлап чыгара алмыйбыз. Һәм инде үзебезгә кирәк вакытта, дуа кылганнарыбызда, дуа кылган вакытта киңәш итә галимнәребез нәрсәне? Шушы Аллаһның исемнәре белән сорап дуа кылырга. Гафу итүен сорасак, Әл-Гафурур Рахим, гафу итүче рәхимле булган Аллаһ дип әйтәбез. Ниндидер бер байлык сорасак, Юмарт дип әйтәбез. Юмарт булган Аллаһ бир дип әйтәбез. Анда башкаларында тизеп китсәк була. Нәрсә нинди йомыш кирәк? Шул йомышыбызга якын булган исемнәрне карап, шул исемнәре белән без инде Аллаһтан мөрәҗәгать итеп сорый алабыз иншааллаһ. Инде бөтенесендә теге берләштерүче исем дип әйтсәк була. Нәрсә ул? Аллаһ дибез, Аллаһ Тәгалә дибез. Шуның белән без бөтенесендә күз алдында тотабыз. Шулай бит. Гадел булуында, рәхимле булуында, гафу итүче булуында һәм башкаларын да без күз алдында тотабыз. Мөхтәрәм җәмәгать, шушы аятта инде без тукталып торырбыз. Бу теманы әле без карап бетергә тагын биттән артык кирәк. Минем бүтән мәсьәләгә тагын да тукталып китәсе килә. Әйткәнемчә, әле һәрбер җомга алды вагазында үзем сөйләгәндә әйтәчәкмен дидем һәм бүген дә әйтәм тагын бер кат. Безнең вагаз сөйләгәндә нинди күренеш бар? Безнең җәмәгатьләребез, кардәшләребез киреп инде намазга басалар. Намаз укый башлыйлар. Әмма дә ләкин бу бик дөрес булмаган бер күренеш. Ни өчен дигәндә, гыйлем алу, вагаз тыңлау ул фарыз. Ягъни без тиеш гыйлем алырга, гыйлемне тыңларга. Һәм булай гына карасак, әле йомшаграк итеп карасак, по крайней мере дип әйтик инде, без хөрмәт итәргә тиеш үзенең кырыендагы утыручыларны, сөйләп торучы хәзрәтне. Именно үземне күз алдына тотмыйм, хәзрәтләрне һәрберсен. Чөнки алар тырыша, үзе өчен дә, сезнең өчен дә, һәрберебез өчен тырышабыз. Син килеп намазга баскач, үзеңнең кырыендагы, үзеңнең артыңдагы кешеләрне бүлдерәсең. Үзең дә вагазында тыңлый алмыйсың, ни вагаз тыңлый алмыйсың җүнләп, ни намазыңны хушуклык белән укый алмыйсың. Кемдер әйтә, анда бәхәсләшә башлый. Әйткәнем бар инде. Мәчет намазы укый бит ул сөннәт дип. Әйткәнебезчә, приоритет кайсы сөннәт югарыракмы, әллә фарызмы? Ихтибар итеп карасак, фарызның дәрәҗәсе югарырак. Фарызга бит иң беренче чиратта фарызны без карарга тиеш. Икенче бер күренеш, җомга вагазы башлангач, җомга хутбалары башлангач, шулай ук сөннәт намазлары киреп укыйлар. Шулай ук тамырдан дөрес булмаган бер күренеш. Чөнки хутба барышында, вагаз барышында хәттәки кардәшеңә
Шелтә дә белдергә ярамый. Алай эшләмәдек тә әйтергә ярамый. Син сүзсез намазда ничек утырсаң, шулай утырга тиеш, эндәшмичә, сөйләшмичә. Һәм инде шулай ук желательно дип әйтик, крайне желательно мәҗлес барышларында, мәҗлес барышында дип әйтик, мәҗлес инде утырыш, шушы утырыш барышында, җомга вагазлары барышында телефоннарны сүндереп үк куймасак та, тавышсыз хәләткә кую шулай ук бик мөһимдер. Ни өчен дигәндә, чөнки бер төрле хикмәт була дип әйтик. Менә шушы вакытта именно дип әйтсәк инде, урыс сүзләрен катыштырсак һәм именно шушы вакытларда кешеләрнең телефоннары шалтырый башлый. Сизгәнегез бардыр инде, игътибар иткәнегез бардыр. Шуңа күрә әзрәк кенә ихтирам итик бер-беребезне, хөрмәт итик бер-беребезне. Инде игътибарлырак булыйк. Әле бит менә сөйләп торабыз, намаз укымаска дип. Юк, барыбер укыйлар. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы әйткәннәрнең файдасын алырга насыйп булсын, насыйп итсен. Миңа да, сезгә дә, чөнки мин сөйләдем дә оныттым булса, миңа да начар. Тыңлап та оныттык булсак, сезгә дә начар. Һәм әйткәнебезчә, намазларыбызны укыганда кырыйларны тутырып, кырыйданрак укырга, кешегә комачаламый торган урында укырга, һәм җомга менә безнең инде Аллаһ шөкер залыбыз тулып килә. Шуңа күрә алдагырак сафларны тутырып килик. Чөнки анда арттан монда хәтле кирү авыррак, алдыңдагы рәтне тутырып баруга караганда. Ярый, Аллаһ Тәгалә шифасын, файдасын берсен иншаллаһ.